بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Бүткүл аламды жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор. Анын сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын сайыты сарва болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтын саламы, Аллахтын рахматы, берекеси болсун. Аллах субханаху ва таалага көптөгөн шүгүрлөрдү, мактоолорду айталы. Сиз менен бизди мына ушул ыйык жерлерге алып келгендигине. Иншаллах азыр биз кайсы тарапка жол алдык? Medine şahrına, Madine-i Munavvara деп коет. Nurdangan Medine şahrı. Madine şahrı emne üçün nurdu деп аталган? Себеби Medine şahrı бул исламдын таралышына эң бир чоң салым кошкон шаарлардын бирөөсү. Андан сырткары Medine şahrы Пайгамбар алейхиссаламды кабыл алган. Пайгамбар алейхиссаламдын кабыр шарифтери мына ошол Medine шаарында жайгашкан. Ошол себептен Medine шаары өтө бир улуу, өтө бир берекелүү, нурдуу шаар деп аталган. Siz menен biz inşallah mına Mekke'den umra amallarımızı atkarıp, umralarımızı, tavaflarımızı, Kabe'nin aslında dualarımızı atkardık. Allah Teala bağımızdan oşol kılgan ibadatlarımızda, mına oşol kılgan tavaflarımızda, oşol sahilerimizde, oşol umralarımızı Kuday Teala bağımızdan kabul kılgan olsun. Emi bilesler, her bir cerdin, her bir nesenin özünün şartı var, özünün jol joyası tartibi var da. Bu Medine şahrının dağın özünün tertibi, özünün adep ahlakı var. Medine şahrının adep ahlakından bir kıskaça aytıp ötsök, en birinci Medine şahrında aytıp atabız, jana aytkanday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabır şarifleri, Peygamber aleyhisselam'ın berekelүү kabırları mına oşol Medine şahrına jayгашкан. Azır barganda inşallah barıp saat kança bolбосун Gaysizaga jayгашкандан кийин birinci kıla turgan amalыбыз эмне? Peygamber aleyhisselamga salamdашканы kirебиz. Oşol salamdашканы kirgen mezgilde, oşol jerde Peygamber aleyhisselam özünün kutu hadislerini aytat. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir soğuşta büt kafirlardın denelerini bir жерге çoğultkandan keyin Peygamber aleyhisselam jana denelerge aytatlar. Balançı kafirlarga kayırıla başlaydı, ölgün kafirlarga. Tüküncü, balança dep kayırıla başlaganda sahabalardan biri söyledi. Ya Resulallah, bu kafirlar öldü mü, siz nukupayt ko degende Peygamber aleyhisselam ayta, cevap dedi, anda emes. Balkim seni menen bulardın uğusu bir değil, sen bulardan karaganda köhüre uğusu emessin, balkim bir değil uğasın. Oşol siyahtı endeken, ölgün insan, misalı biz Atenemiz kabırda çatar. Eğer Atenemizge barıp biz süylöy durgan bolsak, Atenemiz siz menen bizi tanıydı eken. Atenemiz siz menen bizi uğat eken kabırda durur. Barıp süylöy durgan bolsak, kadimgidey sizi tanıydı. Kadimgidey sizi uğat. Oşol siyahtı hazır Peygamber aleyhisselamga varıp salamdaşkanımızda, Peygamber aleyhisselam dağın siz menen bizi uğat uğatlar. Peygamber aleyhisselam'ın hadisleri var. Allah Teala bir perişte yarattı dedi. Menin kabırımdın aldına al perişteni koyup koydu. Kuday Teala al perişteye şunday bir güç kuvvet, şunday bir kudret verdi. Büt mahlukattı umlugatırgan kudret verip koydu dedi. Dünyadaki büt mahlukatı kudret edilen perişte. Emi kaysi bir sizin ümmetinizden bir insan maga bir salavat ayta turgan bolsa, al perişte mana oşol sizin, oşol ümmetinizden atını, jana anın atasının atını koşup durup ayta degen ne dep? Ya Resulallah, inna fulan ibn fulan kod sallallahu aleyhi. Ya Resulallah, çırpığında falanca kanın balası tüküncü sizge salavat aytı dep, siz menen sizdin atanızın atını koşup Peygamberimize salavat aytsa jana periştecek kesip turadi. Emi oşol siyahtı, oşol periştenin ortomçuluğusuz siz menen biz Peygamber aleyhisselam'a salavatımızdı, özümüz yetkizgenge kudretiniz yetip aydı inşallah. Özümüz yetkizgenge bir mümkünçülük payda olup turadi. Özümüz oşol jerge varıp Peygamber aleyhisselam'a, Peygamber aleyhisselam'ın kabırının aldığında salavat aytkanга mümkünçülük olup turadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha bir hadisleri var. Men ahya sünneti men faqad ahabbani ve men ahabbani kana ma'ya fil cennet. Kaysi bir insan benim bir sünnetimde tirilse, al insan beni çındap jakşı görüp.
А эми кайсы бир инсан мени чындап жакшы көрсө, ал чындыгында мени менен кошо бейиште бирге болот дейт. Бул хадис шарифти карасаңыздар, мына кээ бирлерибизге айтып атабыз, иншалла ушу умрага келдик, сүннөтү тирилтип кетели депчи. Сакалды коюп кетели, сакалды кое бериңиздер эми деп. Неге? Себеп пайгамбар алейхиссалам азыркы хадисте ким менин бир сүннөтүмдү тирилсе, бир сүннөтүмдү аткарса, ал мени жакшы көрүптүр. Ким мени жакшы көрсө, ал мени менен кошо бейиште бирге болот. Пайгамбар алейхиссалам менен кошо бейиште бирге болууну кааласак, пайгамбар алейхиссаламдын сүннөттөрүнө толук түрдө ээрчүүбүз зарыл экен туугандар. Качан пайгамбар алейхиссалам сүннөттөрүнө ээрчисек, иншалла пайгамбар алейхиссалам менен кошо бейиште бирге болот экенбиз. Алдыңкы мына иншалла Мадина жолуна кетип атабыз. Мадинага жакын, эми азыр бир аз сүйлөгөндөн кийин кичине бир аз салават айтып, андан кийин бир аз уктаганга убакыт беребиз. Кичине көздөрдү ачып турабыз ага чейин. Анан Мадинага жакындаган мезгилде дагы ойготобуз. Мадинага киргенден кийин уктабастан адеп ахлак менен киргенге аракет кылайлы. Пайгамбар алейхиссаламга бир муштак болуп, жанагы Мажнун Лайлисине кандай муштак болгондой, инсан сүйүүсүнө кандай муштак болуп, ушундай бир зар болгондой, сиз менен биз дагы пайгамбар алейхиссаламга ушундай бир муштак болуп, мына ушундай бир зар болуп, ушундай бир куса болуп баралы пайгамбар алейхиссалам алдына. Ушундай бир сагынычтар менен баралы пайгамбар алейхиссалам алдына. Алдын мына Түркия жергесинен Юсуф Наби деген бир адамдардан бирөөсү, шайырлерден бирөөсү жолдо бир кербе менен Мадинага жолугат. Мадинага келип атып, жолдо ошол кербендеги адамдардын бирөөсү, жанагы төөсүнүн үстүнө ушундай бир баягындай олтургуч кылып аттаган, башыны төөнүн аркасына коюп туруп, бутуну алды тарапка кылаттаган, бутуну сунуп, Мадинага бутуну сунуп уктап калганын көрөт. Анан жана Юсуф Наби жанагы адамды көрүп калат дагы, жанагы адамды көргөндөн кийин аны катуу аябай урушат. Эй, тууган, Мадинага кирип атасың. Бу жерде пайгамбар алейхиссаламдын кабры бар. Адеп ахлагын сакта, адебини сакта. Ал айтат жанагы, болду мен капилеттен, билбестиктен кылдым, эч кимге айтпа, болду ушул бойдон калсын, иншалла мындай аткарбайт дейт. Анан жанагы Юсуф Наби жанагы адамдын адеп ахлагынын, жанагы пайгамбар алейхиссалам болгон адеп ахлактын жогорулугун билдирүү максатында ошол жерде бир ыр жазат, кыскача бир ыр жазат. Анан ал ырды жазгандан кийин Мадина Мунавварага кирип барып, пайгамбар алейхиссалам менен саламдашып келип, багымдат намазы болгон мезгилде азанчынын багымдат намазында мечитте азан айтпастан жанагы Юсуф Набинин жолдо келип атканда жазган ырын айтып атканды угат. Анан жанагы таң калып жүгүргөн бойдон жанагы мечитке барат, азанчыга барат. Бул ырды сен кайдан окуп атасың, кайдан айтып атасың? Эмнеге муну айтып атасың? Мына мен жана келип атканда жаздым эле деп чөнтөгүндө жана жазган ырды айтты. Сен кайдан алдың буну дейт. Ал айтат, түшүмө бүгүн пайгамбар алейхиссалам кирди дейт. Пайгамбар алейхиссалам түшүмө кирди дагы айтты дейт. Азанчы барып мечитте мына ушул ырды айткын деп мага пайгамбар алейхиссалам эки катар, эки куплет бир ыр берди. Менин үммөтүмдөн мага мухаббат кылган, менин үммөтүмдөн инсандардын бирөөсү мага келип аткан мезгилде жазды, Юсуф Наби деген бир үммөтүм dedi. Жанагы айтат, мен чында пайгамбар алейхиссалам менин үммөтүмдөн деп атады. Ооба, чында пайгамбар алейхиссалам менин үммөтүмдөн деп. Мага ошол өзү жетет dedi. Мага ошол пайгамбар алейхиссалам менин үммөтүм деген өзү жетет dedi. Бул дегени пайгамбар алейхиссаламга болгон инсандын мухаббаты жакшы болсо, пайгамбар алейхиссаламга болгон инсандын мухаббаты күчтүү боло турган болсо, иншалла ошол нерсе сиз менен бизди кутулта турган нерсе. Пайгамбар алейхиссалам башка бир аяттарында айтат: "Ла юмину ахадукум хатта акуна хабба илей мин валидихи ва валадихи ва наси ажмаин." Силердин ыйманыңар толук болбойт, мени атаңдан, апаңдан, инсандардан жада калса өзүңдөн да көбүрөөк мени көбүрөөк жакшы көрмөйүнчө дейт. Караң, сиз менен биздин ыйманыбыздын толук болуштугу үчүн эмне керек экен? Пайгамбар алейхиссаламга болгон мухаббатыбыз балабызга болгон мухаббатыбыздан жогору болуш керек экен. Пайгамбар алейхиссаламды жакшы көрүүбүз атабызга болгон мухаббатыбыздан жакшы болуш керек экен. Пайгамбарыбызга болгон мухаббатыбыз өзүбүздү жакшы көргөндөн караганда жогорураак болуш керек экен. Ошондо сиз менен биздин ыйманыбыз толук болуп,
ошондо сиз менен биздин ыйманыбыз мукаммал болот экен туугандар. Ошон үчүн азыр иншалла өзүбүздүн мухаббатыбызга, чыныгы жакшы көргөн, ааламга рахмат болуп келген затка сиз менен биздин туңгуйга түшпөстөн, маймылдан жаралдык деген нерсеге түшпөстөн, балким биздин адам экенибизди бизге түшүндүрүп кеткен улуу заттын алдына кетип атабыз. Себеп ал зат келбегенде биз не кылат элек? Ал затты Аллах Таала бизге жөнөтпөгөндө жүрөт элек тагын деле. Адам маймылдан жаралган, биздин атабыз маймыл болгон депчи. Кудай сактасын. Жана бир окуя бар да кыскача. Бир жаш бала атасына барат да, атаке дейт. Biz kayerden payda olmamız, kanday payda olmamız dese, atası aytar, bunun biz maymıldan payda olmamız dedi. Hem cana SSR'din nemesi boyunca, sabaklar boyunca. Biz şunday maymıl kişine adamga okşop barıp janagындай neme kılıp gösterdik mu kitaplarda. Oşende payda olmamız dedi. Anan apasına varıp soraydı. Apake biz kaydan payda olmamız dese apası aytar. Jo, bizdin atamız Adam aleyhisselam bolgan. Kuday Taala Adam aleyhisselamды jarattı. Anın kavurgasından havayı nevizdi jarattı. Mana oşol Adam aleyhisselam menen havayı nevizden siz menen bizdi Kuday Taala bu jaşoого alıp keldi. Mana oşol atabız adam bolot. Biz adamdan jaralганбыз. Biz maymıldan jaralган эмеспиz. Oşol mezgilde balası aytar. Ya apa onda atam maymıldan jaralганбыз деп атат го dese. O atаңдын ата теги ошондой. Биздики maymыл эмес, атаңдыкы ошондой дейт да. Тамаша эмет неме? Бирок бизди чындыгында мына ошол нерсе менен сиз менен бизди үйрөтүп келди да алдындан беричи. А эгер пайгамбар алейхисалам болбогондо сиз менен биз ошол нерсе менен өлгөнгөчө ошол нерсе менен калып кетет элек. Мына көрүп атабыз сырттарда, жана Индия тараптарда динди карманбаган инсандардын кандай акмак болуп, кичине бир найзаларды кармалып айланып алып жүрүп, тыржалаңа жүргөндөрдүн канчасын көрүп атабыз. Мына Корея тараптарда, Европа тараптарда канчаларын көрүп атабыз. Итке турмушка чыккандарын, итти алгандарды, итти жегендерди, айтор канчалаган нерселерди көрүп атабыз. А эми ушул нерселерден сиз менен бизге мына ушул нерселердин арам экендигини, сиз менен бизге чыныгы жашоонун кандай болушун үйрөткөн зат мына ошол пайгамбар алейхисалам болот туугандар. Ошол пайгамбар алейхисаламдын алдына сиз менен биз азыр баратабыз. Мына ошого пайгамбар алейхисаламга татыктуу болгонго, пайгамбар алейхисаламга чындап барганда бүт арыз муңубузду ошол жерде айталы. Я Расулалла, Аллага дуа кыл дейли. Аллага дуа кылып бериң бизге. Мен ушундай муктаждыгым бар. Алладан сурап бериң мен үчүн. Мен ушундай муктажмын. Үммет ушундай муктаж сизге, я Расулалла. Алладан сурап бериңиз деп Аллага дуа кылып бериң. Пайгамбар алейхисалам биз менен бизди угуп турат ошол жерде. Ошон үчүн туугандар, кайсыл тарапка кетип атканыбызды, адеп аклагыбызды жоготпойлу, карайлы. Ошол Мадина-и Шарифке барганда, Мадина-и Мунавварага барганда дагы ал жерде башка жерлерде жүргөндөй бир ызычуу менен, тополоң менен жүрбөйлү. Мына Түркиянын башчыларынан, Осман халифаларынан акыркы халифасы болгон Абдулхамид хан деген, Абдулхамид хан Сани деген бирини сатып. Мына ошол Абдулхамид хан Сани, мына ошол киши мына Стамбулдан тартып те Мадинага чейин мына Мекке тараптан араб өлкөлөрүнө поезд жолу салдырат да. Поезд жолу салдырат да. Мадинадан жана поезд жолун өткөзүп аткан мезгилде билесиздер, жана поезд жолунда такыраган үн чыгат. Так деген. Ошол такыраган үнү пайгамбар алейхисаламга зыян бербесин деп жерди жарым метр ашыгыраак жерди каздырат, анан жана поездин жана темирлерине кийизден уротуп чыгат. Эмне үчүн? Бул Мединада пайгамбар алейхисалам жатат, пайгамбар алейхисаламга ызычуу бербесин депчи. Мына ошол Абдулхамид хан Мединада азыр иншалла жашыл күмбөз деген нерсе бар. Пайгамбар алейхисалам кабыры турат, кабырдын үстүндө жашыл күмбөз бар. Мына ошол жашыл күмбөздү ошол Абдулхамид хан курдуруп аткан мезгилде караңыз ал жердеги адеп акылакты. Ушундай бир адеп акылак менен курдурган экен. Ал жерде курдуруп атканда жана усталар, ошол иштеп аткан усталар диян. Бүт усталар эмне кылган? Балка керек болгон болсо, ар бир балка, мык, теше, эмне болбосун, кайсы асбап болбосун, алардын бардыгына субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар деген аттарды коюп алат экен. Мисалы бир устага мык керек болгон болсо, алхамдулилла десе, жүгүрүп мык алып келишет. Устага балка керек болсо, субханалла десе алып келишет. Эмнеге? Пайгамбар алейхисаламдын кабырынын үстүнө куруп атабыз, бул жерде мык, балта деген бир дүйнөнүн сөзү сүйлөнбөсүн депчи.
Ошондой bir пайгамбар алейхисаламга адеп акылаксыз мамиле кылынбасын деп. Караңыз, илгеркилердин пайгамбар алейхисаламга болгон мухаббаты, пайгамбарыбызга болгон адеп акылагы, пайгамбарыбызга болгон жаш көрүүсү кандай деңгээлде болгон. Siz менен биздин дагы пайгамбарыбыз алейхисаламга болгон мухаббатыбыз кудум ошондой деңгээлде болуш керек. Бираз ысып кетти, мен музак кетти. Жакшы эле? Музак кетти. Siz менен биздин дагы мухаббатыбыз пайгамбар алейхисаламга мына ошондой деңгээлде болууга аракет кылыш керек. Мына китептерде, диний китептерде дагы роман болуп жүрөт. Мына светлик китептерде ham жүрөт. Эмне деген? Лайлы Мажнун дегендин окуясын бардыгыбыз окусак керек. Мажнуну бар, Лайлысы бар да. Өзү негизи жанагы Лайлысы капкара бир кыз болот, өзү андай деле күнүк чырайлуу кыз болбойт, бирок негизи эми Мажнуну жана Лайлысына ушундай бир мухаббат кылган экен. Ошол себептен китептерде калып кеткен. Ошол окуялардан бир окуя келет. Күндөрдүн биринде жанагы Мажнун өзүнүн сүйгөнү Лайлысы үчүн өтө көп иш кылат да, өтө көп нерсе кылат. Анан күндөрдүн биринде жанагы Мажнун bir itти жолдон bir itти тутуп аттагын, иттин таманын астына өбө баштайт. Элестеттик, иттин бутунун астына өбө баштайт жанагы Мажнунчу. Анан адамдар сурайт, сен Лайлы деп ушунча жиңди болдуң. Эми бул иттин таманын эмнеге өбүп атасың сен? Жанагы Мажнун айтат, бул ит менин Лайлым баскан жерлерди басып келди, ошон үчүн өбүп атам. Караң, анын өзүнүн эми албетте бир аялга болгон мухаббат, бирок ошол аялга болгон мухаббаты да канчалык деңгээлде жогорулугун карang. Эмнеге ошол Мажнун Лайлысын ушундай жакшы көрүп атса, эмне үчүн Кудай Таала бизге пайгамбарды жакшы көр деп аткандан кийин, эмне үчүн биздин мухаббатыбыз, пайгамбарыбыз болгон мухаббатыбыз андан күчтүүрөөк болуш керек. Ошол Мажнун Лайлысын жакшы көргөндөй эмнеге пайгамбар алейхисаламды жакшы көрө албашыбыз керек? Андан жогору деңгээлде эмне үчүн пайгамбарыбызды жакшы көрө албашыбыз керек? Албетте siz менен биз пайгамбар алейхисаламды андан жогорураак жакшы көрүүгө аракет кылышыбыз керек деп атам. Ошон үчүн пайгамбар алейхисаламдын адеп аклагын, мына ушул Мадина-й Мунавваранын адеп аклагын сактаганга, эң биринчи сактаганга аракет кылайлы барганда. Анан дагы бир нерсе, бул өлкөлөрдө жүргөндө мына Куран түшкөн Мекке шаарынан, Куран биринчи түшкөн Мекке шаарынан чыгып атабыз. Иншалла пайгамбар алейхисаламдын кабыры бар болгон Мадина шаарына кетип баратабыз. Бул ыйык жерлерде жүргөндө Кыргызстанды куса кылып, ушу айылга качан кайтат экенмин дейиштен сактанайлы деп атам. Бул сөз дагы жакшы сөз эмес. Мен бугадан бир окуя айтайын. Мындан канча жыл алдын bir окуя болуп, мына ошол пайгамбар алейхисаламдын кабыр шарифтеринде кабырыны тазалаган 40 адам болот. Ошол жерлерде жана мына жерлерде дагы Кабанын айланасында пакистандыктар жүрөт го тазалаган. Ошол сыяктуу пайгамбар алейхисаламдын кабырынын айланасыны, чандарын, тоздоруну тазалап туруучу 40 кызматкер бар. 40 адам. Ал кызматкерлер дагы ушундай бир истихаралар менен алып аулиялардын истихарасы менен ушундай бир тандалып алынган кызматкерлер болот. Анан арасында бирөөсү, ушу кызматкерлердин арасында бирөөсү ушундай бир денесинде жанагындай давлениясы көтөрүлүп кете турган бир оорусу бар экен. Анан күндөрдүн биринде жанагы адамдын давлениясы көтөрүлүп кетип үйүнө барган. Ошол Медина шаарында давлениясы көтөрүлүп кеткен мезгилде, анан ошол мезгилде өзү кичине бир оюнан өткөзүп койду, сагынып койду. Кана өзүмдүн мамлекетимдеги айраным болсо экен, ошол айранды ичсем, ушул давлениядан бираз түшөт деп алдырды. Ошол менен түндө өткөзөт, эртең менен мечитке барат. Барып жана өзүнүн кызматын кылайын деп, жанагы шыпыргысы менен күлөгү издесе, бүт кызматчылар ишке чыккандагы, бирок анын шыпыргы менен күлөгү жок. Адамдарды эсептесе кызматчылар 39 эмес 40 болуп калган. Бир жаңы кызматчы келген. Анан жанагы жаңы кызматчыга барат дагы айтат, сен бул менин шыпыргымды алып алыпсың сен. Эмнеге муну алып алдың дейт. Ал айтат, менин түшүмө пайгамбар алейхисалам кирди дейт. Хоп, пайгамбар алейхисалам түшүмдү айтты дейт. Эмне деп? Sen barıp, buna ошол адамга барып айткын, ошол өзүнүн мамлекетине барып айран ичип жатып берсин деп айткан. Өзүнүн мамлекетине барсын, ошол арзуу кылган айранын өзүнүн мамлекетине иче берсин. Бул жерде ага орун жок, бул жерде ага жумуш жок деп айтып койгон ага деп пайгамбар алейхисалам түшүнөгөн. Кудай сактасын. Бул жерлерде жүргөндө ошол Кыргызстандын суусуну же Кыргызстандын бир айранын башкасыны куса кылып калуудан Кудай сактасын. Бул улук жерлерде жүргөн учурда
bu yerlerde жүрüp үйді сағынып қалудан Құдай сақтасын. Ошол нерседен Құдай сақтасын. Ошого аракет кылайлы туугандар. Ар бирибиз эмне кылайлы? Мына ошол Мадина-й Мунавваранын адеп аклагыны, Мадина-й Мунаввара болгон Мунавварага барганда мүмкүн болушунча жанагындай бир адепсиздик амалдарды кылууда, бири-бирибизге катуу үрүнүбүздү чыгарып, бири-бирибизге бакырууда, бири-бирибизге катуу сүйлөөдө мына ошол нерселерден сактанганга аракет кылайлы. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana урматтуу туугандар, мүмкүн болушунча көбүрөөк салават айтып баралы. Иншалла, азыр барганда бүгүн салам айтканга киребиз. Эртең иншалла, эртең же кийинки күнгүгө рауза бар. Ол рауза ар кимге насип кыла бербейт туугандар. Ошол раузага документ алып, раузага билет алып туруп кире албай калган канчасы болду. Пайгамбар алейхиссалам ошол кабыл кылган адамдар гана кире алат ошогочу. Ошого барган мезгилде раузага кире албай калып отурбайлы тургандар. Ошон үчүн ар бирибиз көп салават айталы. Пайгамбарыбызга ушундай бир кусалык менен баралы. Пайгамбарыбызга сагыныч менен баралы. Пайгамбар алейхиссаламга көп салават айтып баралы. Пайгамбар алейхиссалам ошол жерде кабыл кылсын. Кечеги биз келген мезгилде bir 50'ge çakın adam geldik, iki cemaat. Anam gelip Ravza'ga büt bardığımızın dokumentimiz var. Büt bardığımızda bilet alıp vergen firma. Anam üstüne kirip atkanlar bizim aramızdan bir 10'ga çakını kirip atalım. Bir tadan altından birden adamı çıkarırdı. Birden adamı çıkarırdı. Ne sebepten çıkarırdı? Düşünmek aldı çıkıpçı. Anam oşan mezgilde arkamızdağı bizli daha çürüğümüz takılda başladı. Çürüğümüz bu. Sebep arkamızda günümüz bu. Arkamızda ayımız bu. Arkamızda kılgan çaman amalımız bu. Arkamızda kılgan sünneti taşlaganımız bu. Buna şurada yüreğimiz takıldı. Ya Resulallah, kavul kıl. Ya Resulallah, aldığına kirip bir salavat aytuğa nasip kıl. Oşol Ravza-i Şarif'e, beyiştin jeri olgan Ravza-i Şarif'e kirip, iki reket namaz okunu ya Resulallah kavul kıl. Buna şurada nasip kıldı. Buna şurada bir yüreklerimizi kıldı. İnşallah girdik, anan bir 10 çakı adamdı çıkarıp saldı. Andan keyin alardı dagın ertep keyin kayra hareket kılıp atıp kirgizdik. Жанагы адамдардан мен чувствовасын сурадым дейинчи. Ошол айдап берген мезгилде кандай чувство болду десе, айтат, бейиштен куугандай эле болдум дейт. Бейиштен мени куу бергендей эле болду дейт. Андан кийин ушундай бир катуу ыйладык дейт. Ушундай бир катуу Кудайдан сурандык дейт. Я Рабби, алдыңа даргөйгө кабыл кыл. Я Рабби, күнөөлөрүмдү кечир. Я Расулулла, кабыл кыл деп ушундай бир суранып, көп салават айттык. Кудайга шүгүр, Алла насип кылды. Алла насип кылып кирдик. Buna ошондой нерсеге туш келип калбаштык үчүн иншалла көптөгөн салават айтууга аракет кылайлы. 5-10 жолу салават айталы, андан кийин өзүңүздөр ичиңиздер да салават айтышка аракет кылыңыздар. Бисмилла. Ассалату вассаламу алейка я Расулаллах. Ассалату вассаламу алейка я Расулаллах. Ассалату вассаламу عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. İçimizde көп salavat aytalı. Barганgacha perişteler bizdin atыбызды Пайгамбар алейхиссаламга көп айтып турсын. Biz барганда Пайгамбар алейхиссалам бизди тааныбай калбасын. Ошон үчүн жети барганга чейин көп салават айтканга аракет кылайлы. Пайгамбар алейхиссаламдын алдына барганда эмне сиз менен бизди ошол Равза-и Шарифке Кудай таала насип кылууну баардыгыбызга насип этсин. Assalamu alaikum wa rahmatullah.